मेरे फादर की मौत एक सोची समझी साजिश है, मर्डर है, क्योंकि वो नैचुरल डेथ नहीं है। नवजोत आंटी ने मेरे पापा ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਮ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਡਡ ਟੂ 3 ਪਰਸਨਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਬੱਲਮਗੜ੍ਹ, ਸੈਕੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਬਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਗਾ ਜਾਂ ਜੀਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਥਰਡ ਵੈਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। उन्होंने अपने हसबैंड की सेवा ना करके वो हमेशा एक वीडियो कोई वीडियो चक लो मैं सेवा की मैम सेवा का मेहनताना बहुत वड्डा लै चुकिया हो। मेरे फादर लिटरली अपने म्यूजिशियंस करीबियां नूं कहन लग गए सी मेरे को रोटी नहीं खानी, ये मैनूं जहर दऊगी। मेरे फादर नूं अगर की इन्होंने छड्डिया, सब कुछ धक्के नाल मेरे फादर तो लै लिया। एंड ऑफ द डे उन्होंने मौत दी। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ गुरलीन कौर ते तुसीं देख रहे हो कैंट पंजाब। अज असीं तुहाडे नाल रूबरू करा रहे हैं करतार सिंह रमला दी सपुत्री मैंडी संधू नूं। हाल दे विच मैंडी काफ़ी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया ते, क्योंकि उन्होंने अपने ही परिवार दे बहुत ही महत्वपूर्ण उन्हां दे पिता करतार रमला जी की मौत नूं मर्डर दस्या है। इस मर्डर के पिछे की कहानी है ते क्यों ये सारी कहानी सोशल मीडिया ते काफ़ी चर्चा बतौर रही है। आओ तुहानूं गल कराने मैंडी नाल ते पुछदे उन्हां नूं कुछ सवाल इस सारी चर्चा के बारे। मैंडी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल कैंट पंजाब देख रहे सारे व्यूवर्स नूं थैंक यू गुरलीन मैम, तुसीं मैनूं स्टूडियो च बुलाया। मैं चाहुंदी हाँ कैंट पंजाब दे वल्लों ये सच्चाई सब दे सामने आई। मेरे फादर की मौत एक सोची समझी साजिश है, मर्डर है, क्योंकि वो नैचुरल डेथ नहीं है। मैंडी एक मौत नूं मर्डर कहना एक बहुत बड़ी तोहमत हुंदी है किसी ते। ये सोशल मीडिया ते तुसी वायरल होके कहा है, एक सोशल मीडिया तुसी लाइव होके कहा कि तुहाडे फादर दी डेथ एक मर्डर हैगी है। की कॉन्सिक्वेंसिस सीगे या की ऐसे सर्कमस्टांसिस सीगे जिहड़े तुहानूं यू बीन लैड टू दिस कि हाँ जी मेरे फादर साहब दा मर्डर होया? मैम सब तो पहला दसदा कि मेरे फादर साहब लोक गायक ने करतार सिंह रमला जी, जिन्होंने सारी दुनिया जानती है वर्ल्ड। यस मैम। तो उन्होंने मनजीत मान जी ने गाया, सुखवंत सुखी जी ने गाया, मेरे मम्मा परमजीत कौर संधू जी ने गाया, उन्होंने हरनीत नीतू जी ने गाया, प्रीत लाली जी ने गाया, तेजवीर राजू जी ने गाया, एंड विच नवजोत राणी जी ने गाया। सब तो पहला नवजोत राणी जी मीडिया च हर जगह इक्को चीज़ एडमिट कर रहे हैं कि 2013 लुधियाने आके रमला साहब नूं अपने कोल लै गए। मैम दो परिवारों के मालिक नूं तुसीं किद्दां लिजा सकते हो? वो मेरे को आए परमिशन लैन, वो मेरे मदर की परमिशन लैन आए, जबकि मेरे मदर का तो मेरी फस्ट मदर का पापा नाल कोई लीगली डिवोर्स नहीं है। उन्होंने कोले की राइट सी मेरे फादर नूं इत्थों लैके जाण दा। बट तुहाडे फादर वाज नॉट अ 5-year-old चाइल्ड कि उन्होंने किते लैके जाया जा सके। मैम इनू कह लो मैनुपुलेशन। जदों एक बंदा कल्ला कमरे च पिया या एक कमरा वैसे ही कुछ सोच च पिया, उन्होंने तुसीं कल्ला दस रहे हो, वो कल्ला है नहीं। मैं क्यों सोचते सीगे जब दो परिवारां दा मालिक हैगा तुहाडा फादर, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्यों सोचा ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ? मैम मेरे फादर मैं जिवें दस्सिया कि उन्होंने बहुत सह गायकावां नाल गाया, क्योंकि वो दोगाना गायकी के किंग सी ते उन्होंने अक्सर लोड़ ही सह गायिका की पैंदी सी। मैम फस्ट ब्लॉक च साडा घर है, सैकेंड च फादर साहब का, थर्ड च वड्डे मदर का। असीं कदे पापा तो दूर होए ही नहीं। ये एक बहुत वड्डा आरोप ते तोहमत राणी आंटी साडे ते लगा रहे हैं कि इन्होंने पुछया नहीं। कदे कोई धी ऐसी है जो अपने पिता की बात नहीं पूछेगी या पिता नूं पूछेगी नहीं। मेरे पापा प्राउडली इक्को गल कहंदे सी कि मैंडी मेरा मुंडा। उन्होंने हमेशा मैंने मुंडिया वांगू रखिया। वो मेरे ते माण करते सी कि मैनू मेरे मैंडी ने सेवा करनी, मेरे नाल मैंडी ना बहुत प्यार है। इन्होंने बिना परमिशन तो साडे पापा नूं वर्ग लगा के फरीदकोट शिफ्ट कराया। वो आंटी कहते मैं अप डाउन नहीं सी कर सकती। प्रॉब्लम इज दिस कि उन्होंने जिंदगी च इन्ने अप डाउन सीगे, उन्होंने फाइनैशियल सपोर्ट नहीं सी, जिस करके उन्होंने मेरे फादर साहब नूं कहा कि मैनूं लुधियाने आउणा औखा है। जे उन्होंने इन्नी ही तलब सी पैसा कमाउण दी तो वो मेरे फादर नूं लुधियाने रहण दिंदे, वो फरीदकोट रही जाते, दोनों किसी भी सेंटर पॉइंट तो इकट्ठे होकर भी तो शो ते जा सकते सी। इत्थे मैं तुहानूं पुछना चाहूँगी, तुसीं किहा उन्हां नूं सह गायिका की लोड़ सीगी, तुहाडे मदर साहब ऑलरेडी उन्हां दे नाल डुएट कर रहे सी, फिर उन्हां नूं एक होर सह गायिका की क्यों लोड़ पै रही? क्योंकि मेरे फादर चाहुंदे सी कि मेरी मदर एक्चुअली एक टाइम होंदा मैम, एक लाइफ होंदी है जो तुहाडी ना लाइफ च एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आउंदा, हसबैंड हुंदा। मेरी वाइफ नूं कोई देखे ना, मैं अपनी वाइफ नाल बहुत अटैच हाँ। मेरे मदर तो मेरे फादर ने गायकी जो संन्यास दवाया, वो भी मेरे को प्रूफ पे है। मेरे मम्मा ने संन्यास कई शर्तां नाल लिया कि तुसीं रमल, वो प्यार नाल रमल कहंदे सी भी तुसीं उस गायिका नाल गाओगे जिहदे नाल मैं अलाउ करूँगी, मैं भी तुहाडे पिछे गायकी छड्ड रही हाँ। जदों मेरे पापा ने कुछ अपनियां मर्जियां कीतियां, वो मेरे मम्मा नूं हर्ट होया। उस तो बाद डिवोर्स नहीं होया, सैपरेशन हुई, थॉट प्रोसैस सेम नहीं सीगा।
ਥੋੜਾ ਏਜ ਗੈਪ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ 'ਚ 22 ਇਅਰਸ ਦਾ ਏਜ ਗੈਪ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਸ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਲਵ ਮੈਰਿਜ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਮਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਕੋ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਮ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਅਰਬਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਅਦਰ ਸਿਟੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਦਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬੈਡ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਡੀ ਸੰਧੂ, ਸੈਂਡੀ ਸੰਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਹੂ ਦ ਹੈਲ ਆਰ ਪੀਪਲ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟ ਮੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਮ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਧੂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਖੂਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਮੈਮ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੌਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਅ ਵੂਮਨ ਟੂ ਮੈਮ ਐਕਸੈਪਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਦੈਟ ਮਾਈ ਮਮਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਨੋਸੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਜਸਟ 18 ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵਾਸ 40। ਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਿਡ ਲਾਈਕ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬॉयਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਐਡਜਸਟ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬਰਥ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਮਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ? ਮੈਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੇਟੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਕੇ ਗਾਉਣ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮ 2 ਕਿਡਸ ਨੇ, ਡਾਟਰ ਐਂਡ ਸਨ। ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰਚੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪੈਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉਧਰ ਫੋਕਸਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਖਰਚੇ ਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਕਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਤਾ ਸੀਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਮ ਇਹ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਮੈਮ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2017 to 18 ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੇਪਰਸ ਨੇ 18 ਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਮ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਟਰਨ ਯੂਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, 16 ਫੈਬ 2020 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੜਪ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਮ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਐਵਰੀ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਯਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ, ਯੂ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਇਟ ਟੂ ਦ ਕੈਮਰਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਮਲਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮਾਲਕਨ means ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ was the owner of that plot and turned ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਵਾਈਫ ਆਫ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ। ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰਡ ਹਸਬੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਮੈਮ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਡਿਡ ਟੂ 3 ਪਰਸਨਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਬੱਲਮਗੜ੍ਹ, ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਗਾ ਜਾਂ ਜੀਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਥਰਡ ਵੈਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ। ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਸ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਔਰ ਐਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਟਵਾਈਸ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਾਈਸ ਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਵਾਈ ਵਾਸ ਹੀ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਹਰ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਿੰਗਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਮ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 3 ਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਜੀ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਗਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਟਰੋਲੀ ਬੁਲਾਈ, ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਮੋਗਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਘਰ 7 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਉਹ ਖਰਚ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਜੀ। ਟਰੋਲੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੋਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੋਗੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਘਰੋਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਵਾਈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਇਰੀਟੇਟਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰੈਕਟਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1 ਮੈਨ ਲੇਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੋਲੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਠੀ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੱਭੋ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ 4 ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਘਰ ਲੱਭੋ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 2 ਘਰ ਨੇ, 2 ਦੇ ਵੀ 3 ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਘਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮਦਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਫਲੈਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੇਟ 2019 ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੰਗੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀਕਨੈਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਫੂਕ ਕੱਢਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਪੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਰੱਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਚਲ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹਵਾ ਕਿਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਲਿਟਰਲੀ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲਗਵਾਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਫਟ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ? ਮੈਮ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ 30-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਟਿਕ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਾਹਿਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਟੇਜਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਮਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ 2013 ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਇਟ ਵਾਸ 2014 ਟੂ 2020। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੂਇਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਟੇजेस ਵੀ ਲਗਾਏ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਫ ਦੈਟ ਟਾਈਮ? ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜੈਲਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਕਟ ਮਨੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਵਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੈਂਡ ਮੀ ਲਾਈਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਆਊਟ ਆਫ ਲਵ। ਯੈਸ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ
ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੈਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ ਆਫਟਰ 60 ਇਅਰਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ i20 ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਐਕਟਿਵਾਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਐਪਲ ਵਰਗੇ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਮੈਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਵਾਂਗੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਮਰਡਰ, ਪਲਾਨ ਮਰਡਰ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 19 ਮਿੰਟਸ। 19 ਮਿੰਟਸ। ਇਹ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪੋਸੀਬਲ? ਹਾਊ ਕੁਡ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਵ them discharge in 19 minutes? ਮੈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਟੇਕ ਅ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਟੂ ਦ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਡੈਡ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਬੈਕ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਵਿਦ ਵਾਟ ਰੀਜ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਭੇਦ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਨਰਲ ਹੁੰਦਾ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੈਥ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਰਿਵੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵਾਂ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਵਜੇ। 10:30 ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਊਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਘਰੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਮ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਫਿਊਨਰਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਥ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਨਰਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੋਸ਼-ਬੋਸ਼ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼-ਬੋਸ਼ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ 18 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟਡ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਬਲੌਕ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਫੋਨ ਬਲੌਕ 'ਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਹਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ 19 ਨੂੰ ਮੈਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਦੀਦੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਊਂਗੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਡਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਥ 'ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉੱਚ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਸਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਰਸਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਨਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਨਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਸੀਲ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਪਰਸਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਲੀਗਲ ਡਾਟਰ। ਮੈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੋਡਲ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ 15 to 16 ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ 15 ਨੂੰ ਜੂਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂਡੀ ਸੰਧੂ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਨੀਟਾ, ਸਤਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੂਬ ਮੇਵਾ ਖਾਧਾ, ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਕਮੈਂਟਸ? ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨ ਨੈਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਪਰਦਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੋਸ਼ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ। ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਗਏ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮੋਮ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਰ ਫੁੱਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮੇਲਸ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਡੈਥ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂਡੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚੀ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮੋੜ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਖੰਗਾਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਇਸ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ, 2 ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਮਦਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਮਦਰ, 2 ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਸ। ਰਾਣੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਾਰਿਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਆਊਗਾ, ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਸ ਹਰ ਡਿਊਟੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਸ਼ੀ ਚੀਟਡ ਅਸ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਨਰਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਮ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸਥੀਆਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਪੈ ਗਈ, ਭੋਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਭੋਗ ਪਾ ਲਿਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਤੀ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੂਫ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਊਂਗੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੱਜਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਪੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਮੈਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਮ ਅਸਥੀਆਂ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੁੱਜੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ DNA ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂਡੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਇੱਕ ਐਸੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਚਾਰजेस ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਓ? ਫੇਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂਡੀ ਮੈਨੂੰ YouTube ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੈਪਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਲੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡੈਥ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਇਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪਰਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 6-7 ਸਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਖੰਗਾਲੋ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ, ਕੇਸ ਖਤਮ, ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ।
ਇਹ ਕੁਝ ਕਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਛੱਡੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਮਰਡਰਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ। ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਸਾਡੀ ਕੱਟਤੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਇਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਅਰਟੈਲ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜਡ, ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਵਰਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਗੀ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਥਾਣੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਸਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਫਸਾਉਂਗੀ। ਇੱਕ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਐਮ ਆਰਟਿਸਟ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵਾਸ ਨਾਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ। ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ। ਮੈਮ 7 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਫੜਿਆ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮੰਥ ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਮੰਥ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨੇ? ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਯੂਰ ਕਰੀਅਰ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਵੀ ਸਪੋਰਟਡ ਹਿਸ ਪੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਡਾਟਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਰਾਈਟ? Yes, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਗਾਣਾ ਗਾਇਕੀ ਕਰੋ? ਮੈਮ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਸ਼ੇਮਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਪਿਓ ਧੀ ਦਾ ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ। ਐ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਰ ਫਾਦਰ ਰਾਈਟ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪੁਸਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ OTPs ਡਿਟੇਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨੇ। ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਸੀਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੋਗੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ ਬੈਕ। ਜੋ ਕਿ ਬੈਕ ਤੱਕ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 2005 ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਭੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੈਪ ਐਂਡ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਬੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਰ ਲੱਭੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਮੁੱਕ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਆਈਲ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਰਾਣੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਰਾਣੀ ਹੱਥ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰੂਗੀ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਮਾਰੂਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਿੰਗਰਸ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਕਹਤਾ ਨਾ ਕਾਰ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਟੇਕ ਇਟ। ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇੱਕ ਤੁੰਬੀ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਤੁੰਬੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਣੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਮ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਪਲਾਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਏ। ਹਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੂਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਅਪਾਹਿਜ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਮ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪਾਹਿਜ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਪੱਪੀ ਪਰ ਹੈਡ 'ਚ ਸੇਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ। ਐਸੇ ਅਪਾਹਿਜ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਕਰਾਈ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਕਾਰਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਹੈ CBI ਬ੍ਰਾਂਚ, CID ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਸਬੂਤ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਵਾਈਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਸੈਕੰਡ ਵਾਈਫ ਮੰਮਾ ਕੋਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ? ਲਾਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। देयर आर मैनी सिंगर्स हू विल सिंग विद यू, अपना काम करके जाणगे। तुसीं किस चक्कर च पै गए हो, तुसीं एक चक्कर व्यू च फस गए हो। पुत्त मैं आ जाना, तू टेंशन ना लै, कुछ नहीं हुंदा, तू हैगा मेरे नाल, मैनू कुछ होगा कहने तू कर लेंगी सब कुछ। मैं तां ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे फादर दे वचन ने, जे जिंदगी च मैनू कुछ हो गया मेरी धी मुंडा बन के मेरा साथ देगी, मैं दे रही हाँ। सो हुण इस सफ़र ते ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਸਟਿਸ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? मैम औकड़ां ये आ रही ने मैनू, मैं चाहती हाँ कि मैनू पुलिस सपोर्ट करे, क्योंकि पुलिस, पंजाब पुलिस चाहे चंडीगढ़ पुलिस चाहे कोई भी पुलिस है, मैं सब का तहे दिल तो धन्नवाद करती हाँ। कोरोना वर्गी महामारी च भी उन्होंने अपने घर की परवाह ना करते हुए, अपनी हैल्थ की परवाह ना करते हुए सानू बहुत सिक्योरिटी तो सेफ्टी दी है। मैं उम्मीद करती हाँ जस्टिस होंदा है, होएगा। दामनी च भी होया, दामनी कांड च भी होया, लेटर ऑन होया। कोई भी तुसी केस चक लो, हुण सुशांत सिंह राजपूत नू भी मिलेगा, मैनू मेरा दिल कहता उन्होंने भी मिलेगा, क्योंकि पुलिस हमेशा एक जायज़ जी स्टेटमेंट लैके जायज़ जा न्याय करती होंगी। पर ये सोशल मीडिया का भी आजकल बड़ा हथ है मैंडी जी मैम, कि जो सोशल मीडिया प्रेशर बिल्डिंग करती है तो कार्रवाइयां थोड़ियां तेज़ होंदियां ने। शायद ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੀਕ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਲਸ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, UID ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਲੋ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੈਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ? ਮੈਮ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ 8 to 10 ਜਗ੍ਹਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਆਊਗਾ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਕੁਛ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਲੋਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫਸ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ 100% ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਜੀ ਕੋਲ ਨੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। 1 ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਡੈਥ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰੁਸਤਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ 250 ਦੀ ਰਿਸੀਪਟ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਮਿਲੂਗਾ। ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਸੀ, 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਦਰੁਸਤਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਡੀ ਸੰਧੂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਕਢਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 19 ਮਿੰਟਸ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਮੈਮ ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਦ ਰਿਸੀਪਟ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ। 19 ਮਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਡਾਈਡ ਵਿਦ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ।
he should have made it change na. Does the person know? I don't know who is that person. He is related to ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਣੀ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਡੀ? ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਆਈਡੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਮ ਇਟਸ ਅ ਰੂਲ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਡੈਥ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਡੈਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡੈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਦਰੁਸਤਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਨੇ 10-12, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਦਰੁਸਤਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਾ ਕਢਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, Who ਕੋਈ that she? ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਕੋਈ ਲਿਵ ਇਨ ਦਾ This ਪ੍ਰੂਫ? is Mandeep Kaur, daughter of Kartar Ramla. Ma'am, you can show it. I am having many more proofs with me that I am daughter to him. ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। I am a daughter. A legal, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੂਨੀ daughter. ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪੋਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਅਗਰ ਨੂੰਹ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਆਈ ਵਾਂਟ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੂਫ। If you are a daughter, then show me your documents. If you are a wife, then show me your legal registered marriage. If you are daughter-in-law, then show me ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। Why she is hiding from the media? Why she is hiding from the people? Why she is making fun of urban peoples ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਤਾ। ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਅਕਸਰ ਬਟੂਏ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਔਕੜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਮੈਂਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਆਈ ਐਡਮਿਟਡ ਮਾਈ ਫਾਲਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਟਰ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਦੈਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਟਰ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਦੈਟ ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਵਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਰਨ ਭੇਜਤਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ। ਨਾਓ ਹਰ ਡਾਟਰ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਗੋਨ ਬੈਕ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਬੇਟੀ ਆ ਵੀ ਗਈ, ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ, ਕਤਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਐਂਡ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਥ ਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਰਡਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂਡੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆਈ ਐਡਮਿਟਡ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿਓ ਜੋ ਕਿ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁੰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਯੈਸ ਮੈਮ, ਤੁੰਬੀ ਦੀ। ਉਹ ਤੁੰਬੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਹੱਦ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁੰਬੀ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਢਾ ਲਓ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ OTP ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਖੂਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ। ਰਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁੰਬੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਹੋਊਗਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁੰਬੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁੰਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਉੱਥੇ ਮੈਮ ਹੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ 1:33 ਤੇ SSP ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ
ਸਾਨੂੰ ASI ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਉੱਥੋਂ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਰਮਲੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰ ਯੂ ਸੀਰੀਅਸ? ਰੀਅਲੀ ਇਟਸ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਮ ਉਹ ਸੁੰਨਾ ਏਰੀਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਆਵੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਲੇਡੀ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਕ ਆਊਟ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਡੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੂਗੀ? ਵਿਲ ਸ਼ੀ ਰਿਟਰਨ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਬੈਕ ਟੂ ਮੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਮ, ਤੁੰਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁੰਬੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁੰਬੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁੰਬੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁੰਬੀ ਆਊਗੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੀਗਲ ਡਾਟਰ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਮ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਇਨਕਮ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂ 7 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵਾਸ ਕੰਗਾਲ। ਵਾਟ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੀ ਵਾਸ ਹੈਵਿੰਗ ਨਥਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਸ ਕੰਗਾਲ ਟੋਟਲੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਊਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਖੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਮ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਰੋ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਰੋ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਪਟ ਲਓ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਮੈਮ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਅਮਲਾ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਮਰਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ 3 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 3 to 5 ਲੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਕਰਤਾਰ ਅਮਲਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਪੈਸੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਆਈ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਆ ਗਈ, ਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ। ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਕੌਪ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਨ ਕੌਪ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਮ ਇਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਰਸ, ਉਹ ਖੁਦ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਸ਼ੀ ਨਿਊ ਇਟ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਊਂਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਟਾਊਂਗੀ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਮ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਨਵਰ, ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਥਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਲੀਪ ਮੋਡ ਤੇ ਲਾਤਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਫਿਨਰਲ ਵਾਲੇ ਡੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? ਮੈਮ ਹੀ ਵਾਸ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਵਾਸ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗਤ ਉੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ। ਨੋ ਦੇਰ ਮੈਮ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਟੈਲਸ ਯੂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਮਾਈਨਰ ਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ECG ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਅਮਲਾ ਜੀ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10 ਵਜੇ 10:30 ਘਬਰਾਹਟ ਪਈ, ਮੈਂ 10:30 ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਸੌਂ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ 12:30 ਵੱਜ ਗਏ। ਮਤਲਬ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ 12:30 10 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਨੇ ਵਜਾਤੇ। 12:30 ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਓ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲੇ 4 ਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਈ ਸ਼ੀ ਵੇਟਡ ਫॉर ਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ? देयर वाज नो रीजन। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੋਰਚੂਨਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ। 5-6 ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀ ਕਾਲਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਫੈਲਣੀ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਕ ਗਾਇਕ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਇਟਸ ਅ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਲਸੋ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਡੈਥ ਬੈਡ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸ਼ੂਗਰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜੇ ਕਲੂ ਰਾਣੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਹਿਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਸੇਇੰਗ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੇਇੰਗ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 6-7 ਸਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੇਇੰਗ 10-12 ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਡੇਰਾ ਡੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਵੇਅਰ वर ਯੂ ਬੀਨ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਡਾਟਰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਮ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਫੋਰਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਲਈ, PR ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ PR ਤੱਕ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਸ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਮਰਡਰ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। ਮੈਂਡੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ? ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਮਾਈ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ, ਮਾਈ ਗॉड्स ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਮਰਡਰਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ, ਸ਼ੀ ਕਿਲਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਾਣੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕहीं ਨਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਸਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਰਾਣੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕਲ ਕਬੂਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਓ ਖੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਇੱਕ 2 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ, 2 ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਵੈਡਡ ਟੂ 3 ਪਰਸਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਮ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬਟ ਹਸਬੈਂਡਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਅਪ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਸਾਮੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ? ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਸਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਪੀਪਲਸ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ। ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਿਡ, ਰਾਈਟ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਥੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੰਸੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 5-7 ਰਿਪੀਟਡ ਫੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ YouTube ਤੋਂ 5-10 ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਣੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਖਾਸ ਚਮਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪੇਡ ਫੈਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਥੀ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਡ ਫੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ,
ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਡੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਕੈਂਟ ਪੰਜਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਕੈਂਟ ਪੰਜਾਬ। ਕੈਂਟ ਪੰਜਾਬ।